ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮವ MI ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋತಾವರ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ತಾವು ದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷ ಈ ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು, ಜನಜೀವನ ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಸ್ವದೇಶಿಗಳಾಗಬೇಕು. ವಿದೇಶದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಿಗೆ, ಗ್ಯಾಸಿಗೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ. ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲು, ಗ್ಯಾಸು, ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದು ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಕೊಟ್ಟಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಯ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ 4 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು 15 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರೈತರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯ MP ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. For pandemic preparedness and emergency responses. Complementing this, the Ayushman Bharat Digital Mission is strengthening India's national digital health ecosystem by creating over 880 million unique digital health identities which facilitate longitudinal health records and seamless continuum of care. Also, India has the world's largest public health assurance scheme for the most vulnerable and covering 600 million beneficiaries. Recognizing the transformative potential of artificial intelligence, India has recently launched the Strategy for Artificial Intelligence in Healthcare for India. The future of AI depends on our collective ability to build ethical and human-centric approach. India is known for pharmacy of the world for its leadership in generic medicines. India's commitment to global health partnership and cooperation was demonstrated during the COVID-19 pandemic through Vaccine Maitri initiatives. Under the India supplied 300 million vaccine doses to around 100 countries. In the spirit of solidarity, let this assembly move forward to transform the policy into impact and shared responsibility into healthier future for all. पार्टीज को जगह देकर के करीब ये 41 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसकी JPCA ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है. लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो रिप्रेजेंट होती है. और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे लोग जो हैं हम कंसेंसस अराइव करने के लिए, मेरा मानना, और मैंने सारा कहा कि यू फॉरगेट योर पॉलिटिकल पार्टी. आपको इलेक्शन में फायदा होगा, नुकसान होगा, आप जज नहीं कर सकते. आपको ये देखना कि देश को किस में फायदा है. हमारे बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल के जो सफर कर रहे हैं, उनका शिक्षा जो खराब हो रही है, उसके लिए आने वाली पीढ़ी हमारी कैसी बनेगी. ज्यादातर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं. कई स्टेट जो हैं, मतलब आप एक इकोनॉमी देखें, जो हमारे NK सिंह जी ने रामनाथ जी कोविंद की कमेटी में, रामनाथ जी कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे, उनकी कमेटी की हाई लेवल कमेटी ने रिपोर्ट दी. उस पे उन्होंने लिखा है कि 7 लाख करोड़ रुपए का अगर अलग अलग इलेक्शन होता है तो देश को नुकसान होता है, और अगर 7 इलेक्शन होता है तो 7 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने में जाता है.
और वो सीधा यूज जो है उसका प्रयोग जो है गरीबों के लिए किया जा सकता है, उनके आवास के लिए किया जा सकता है, शिक्षा के लिए खर्च किया जा सकता है, चिकित्सा हेल्थ के लिए खर्च किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जा सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ 499 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೇ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸನ್ನು ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ದಾನಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ನಾವು ನೀಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಅತಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ 10 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೋಗಿಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಕೇವಲ 499 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 1,200 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಚಂದವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅತಿ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಕ್ಕ ರಾಮಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರನೇ ನಮಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹತ್ರನೇ ಇರೋ ರೋಟ್ರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 12,000-13,000 ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3,000-4,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ನವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ. ಮೊದಲು ಮೈಸೂರು ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತಾಯಿದ್ದು. ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಬರೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹಣದ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದರದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ನಾವು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾಳ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ವಂದನೆಗಳು.